Still there are only 9 members are here. Okay. So, can you all hear me? Hello? Can you all hear me? Yes, Okay. sir. So, without wasting much of time, let us start our today's lecture. Okay. Actually, this is uh, Jitu research lecture. Okay. But due to some reason, I am going to conduct today's lecture. Okay. So, in our today's lecture, I'm going to teach you the point from chapter name is a nuclear detector and the point name is a uh, scintillation counter. So in our today's lecture we are going to discuss about scintillation counter, why we need the scintillation counter, what is the principle behind the work construction and working of that scintillation counter, how it works, and what are the advantages of this scintillation counter over the other detection system which you have previously studied in this chapter. In this chapter, giving chapter name as a nuclear detector, you learn about GM counter, Giger-Muller counter, which is the higher version of ionization chamber, proportional counter. Okay, so with the help of this Giger-Muller counter, you can detect the radiations, or we can say that charged particles such as alpha, beta, and gamma, etc. Okay, so as we know that you know about radioactivity phenomena, in which uh, the substance, radioactive substance, they spontaneously emit some of the radioactive charged particles such as alpha particles, beta particles, or gamma radiations. We call them as radiations. Okay, these radiations shows impact on our human health or many other biological impacts caused by these radiations which are emit from these radioactive substances, different radioactive substances. So in order to avoid that, we need to detect them. Okay, so in order to detect and measure these radiations which are emitted by different radioactive substance, we need a detector, and that's why we are going to study this nuclear detector, some of these nuclear detectors under this chapter. Okay, so as I said earlier that you have already studied about ionization chamber, proportional counter, or Giger-Muller counter. Advanced त्यातला तुम्ही कुठला शिकला? Giger-Muller counter. Okay. Then bubble chamber, Wilson cloud chamber. Wilson cloud chamber झालाय का नाही मला माहित नाही. Okay, but in our today's lecture, here I am going to uh, take the point which name as a scintillation counter. So I am going to present the
PowerPoint related to this concept. Okay, so here we go. Okay, is the screen is visible to everyone? Hello, is the screen I share is visible to everyone? Yes, sir. Okay, okay. So scintillation counter. Point name is a scintillation counter. So scintillation counter. What is scintillator counter and why we need it? It is simply say here as like scintillation counter is an instrument. It is an instrument which is used for detecting and measuring ionizing radiations. This instrument or a counter is used for detecting and measuring ionizing radiations, which are emitted by different radioactive substances. We know that there are different radioactive substances. Okay, they are unstable and they try to become acquire stability. For that they lose their energy by radiating different radiations or different charge particles. So this counter is used to measure and detect ionization radiations which are emitted by these different radioactive substances, and by using excitation effect of this incident radiation on a scintillating material. जे काही रेडिएशन आपण सिंटिलेटिंग मटेरियल वर टाकणार आहोत त्याचा इफेक्ट आपण इथे स्टडी करणार आहोत बाळांनो पहा. And further, by amplifying those signals, we can measure the output count. We can measure the output count. So if you look at here in this figure, this is the general working with a simple scintillation counter. ओके, हा सेटअप आहे पहा बाळांनो. न्यूक्लिअर ची फिजिक्सची लॅब तुम्ही जर पुणे युनिव्हर्सिटीला भेट कधी दिली तर तिथं हा पाहायला मिळेल पहा तुम्हाला. इथं दिसतंय पहा, हा हाय पॉवर सप्लाय इथं दाखवलेला आहे तुमचा हा काय स्cintillation काउंटर आणि त्याच्यावर हे रेडिएक्टिव्ह सॅम्पल ठेवलेले. आता रेडिएक्टिव्ह सॅम्पल काय करणार आहे, इट विल obviously emit the different radiations of different charge particle चे radiation different तो बाहेर फेकणारे spontaneous emission असतं. ते spontaneous emission असतं, उत्स्फूर्तपणे असतं पहा. ओके, आता इथं लीड शिल्ड मध्ये हे ठेवलेलं आहे. कशासाठी ठेवलं असेल तर हे जे काही रेडिएशन आहेत किंवा त्यांचा लॉस होऊ नये म्हणून हे ते लीड शील्ड मध्ये ठेवलं असेल. पर्पज आपल्याला लक्षात आला पाहिजे कशासाठी ते ठेवलेलं. देन दिस रेडिएक्टिव्ह सॅम्पल by which the radiations are fall on the scintillation counter, which further gives signal to this multi-channel analyzer. आणि हा multi-channel analyzer काय करेल, तुम्हाला एका सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने इथं काय दाखवेल, ग्राफ दाखवेल किंवा काउंटेड दाखवेल. ओके, सो दिस इज द बेसिक mechanism with this scintillation counter. So scintillation counter is an instrument. Simply we define it as it is an instrument for detecting and measuring ionizing radiation. Detecting and measuring the ionizing radiation by using excitation effect of incident radiation on scintillating material.
What is that effect? We are going to study in detail in our next slide. Okay, and detecting this resulting light pulses by amplifying it with the help of counter or software, any software. Okay, this is the working mechanism of this scintillation counter. So here in this slide we are going to discuss what is the principle behind the working of this scintillation counter, what is the construction and further working of this scintillation counter. All these things we are going to discuss in detail from this slide. Okay, so what is the principle behind the working of this scintillation counter? The principle is that when high charge particles or radiations, when a high charge particle or radiations which are emitted from different radioactive substance or which is emitted from different radioactive substances, when these high energy charge particles or radiation, I use here the word as a high energy. Because of high energy, the particle can easily penetrate on that scintillating material or into that scintillating material. Okay, so the high energy charge particle or radiations which are emitted by different radioactive substances are made to fall on a scintillating material. Sometimes we refer it as scintillants, or we can say it as a phosphor. We can say it as a phosphor. Okay. So when a high energy charge particle which is emitted through that radioactive substance or radiation, when they are made to fall on this scintillating material or phosphor, we refer it as a phosphor, then this material emits flashes of light in the form of ultraviolet and visible energy, photon energy. मी काय म्हणतोय, काय प्रिन्सिपल सोपं आहे पहा. काय सांगितलेलं आहे, when a high energy charge particle radiations which is emitted from that radioactive substance, when these radiation are made to fall on this scintillating material, okay, which we call as a scintillants also or phosphor also, then due to that incident energy of radiations, the atoms inside these scintillating materials goes on exciting. काय होणार आहे पहा, बाहेरून आपण काय करतोय, इथून एनर्जी देतोय, रेडिएशन टाकतोय त्या मटेरियलवर, म्हणजे काय करतोय, त्याला एनर्जी देतोय. एनर्जी दिली, एनर्जी मिळाली की तो गप बसणार आहे का, तिथले ॲटम गप बसणार आहेत का, लक्षात घ्या, नाही गप बसणार. When the atoms of this scintillating material gets an energy, they will go towards the excited state or they jump to the excited state. ते लगेच एक्साइट होणार आहेत, एक्साइटेड स्टेटला जाणार आहेत पहा, बाय रिसिव्हिंग दॅट एनर्जी फ्रॉम दिस high energy radiations. Okay, the atoms of this phosphor material or scintillating material goes into excited state or gets excited. Okay,
एक्सायटेशनला गेले ऍटम. ओके, म्हणजे काय झालं, इथं डायग्राम शॉर्टशी काढतोच मी. पहा, म्हणजे ही तुमची ग्राउंड स्टेट म्हणूया. आता माझ्याकडे कर्सर नाहीये, त्यानंच लिहितोय. ओके, GS ग्राउंड स्टेट आणि ही तुमची एक्सायटेड स्टेट. ओके, when this phosphor material is at its normal condition, then all atoms are here in its ground state. सगळे ॲटम कुठं राहण्याचा प्रयत्न करतील, ग्राउंड स्टेट मध्ये, कारण ग्राउंड स्टेट ही काय आहे, मोस्ट स्टेबल स्टेट. ग्राउंड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट. बट immediately when we incident the radiations on this scintillating material, the atoms of this scintillating material gets an energy from that radiations which made to fall on them, and due to that these atoms are goes toward the excited state. They are moving from ground state to the excited state. म्हणजे इथं आले पहा, तो ॲटम इथं आला, excited state. Further, we know that light time or life duration of that atom in this excited state is very, very less. It is to be about 10⁻⁸ seconds. That means the atom which is come in this excited state no longer be there, no longer be there. तो ॲटम जास्त काळ तिथं राहू शकत नाही, कारण त्याचा लाईफ स्पॅन कमी आहे तिथला, त्या स्टेट मध्ये राहण्याचा. मग तो ॲटम काय करेल, तो ॲटम काय करेल, टू अक्वायर स्टेबिलिटी, this atom again comes down to this ground state energy. And while this atom make a transition from this excited state to this ground state, it will emit an energy in the form of a light, which we refer as a h nu, light energy. लाईटच्या फॉर्म मध्ये एनर्जी टाकतो. आता हे कुठून काढलं सर, तर हे साधं आहे, 12वीला शिकलेलं आहे, बोहर्स प्रिन्सिपल. Bohr's principle. When there will be transition from higher excited state to the lower excited state for an atom, then this atomic transition introduces a photon emission or light energy. So all these things you have studied in your lower standards. This is the principle we use in the construction and working of this scintillation counter. So पहा, प्रिन्सिपल एकदम सोपं आहे. आता तुमच्या भाषेत सांगायचं झालं तर ग्राउंड स्टेट आणि एक्सायटेड स्टेट. आता आपण साधं एक्झाम्पल घेऊया. ग्राउंड स्टेट म्हणजे समजा आता काही तुमच्यातली मंडळी कुठे राहतायत, हॉस्टेलला राहतायत. पहा, स्नेहल माळी असेल तर समजेल तिला, ते हॉस्टेलला राहते ना. आता ग्राउंड स्टेट म्हणजे तुमचे हॉस्टेल लाईफ घ्या. ओके, मग आता तुम्ही हॉस्टेलला राहताय. ओके, आणि इकडून हाय एनर्जी पार्टिकल म्हणजे तुमचे पॅरेंट समजा, इकडे काय आहेत तुमचे पॅरेंट. पण महिन्याच्या सुरुवातीला पॅरेंट काय करतायत, काहीतरी पॉकेटमध्ये तुम्हाला पेड करतायत, म्हणजे एनर्जी दिली. थोडक्यात तुम्हाला काय दिली, एनर्जी दिली. एनर्जी दिली, पैसे हातात आले महिन्याच्या सुरुवातीला. की आपली अवस्था काय असते, मग ते खानावळीतलं जेवण चांगलं वाटत नाही, कुठेतरी हॉटेलमध्ये जातोय, कुठेतरी एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये जातोय, चांगलं खातोय.
म्हणजेच तो काय होतोय थोडक्यात, ती एनर्जी किंवा ते पैसे मिळाल्यामुळं पालकांकडून, हे बाहेरून देत आहेत पालक, पालकांकडून मिळाल्यामुळं तुम्ही एक्साइट होताय आणि कुठे जाताय, या एक्साइटेड स्टेटला. आता पैसे आहेत माझ्याकडे, एनर्जी जास्त आहे माझ्याकडे, पैसे जास्त आहेत, म्हणून तुम्ही एक्साइटेड स्टेटला गेला. पण ती गोष्ट, ते पैसे जास्त वेळ राहू शकत नाहीत, हे तुम्हाला पण माहिती आहे, खर्च होऊन जातील. ओके. आणि मग आता ते खर्च होऊन गेले की तुम्हाला पर्याय नसतो की परत तुमची ती हॉस्टेल लाईफ किंवा खानावळीतलं हॉस्टेलचं जेवण आपल्याला जेवावं लागतंय. म्हणजे पुन्हा तुम्हाला कुठे यावं लागतंय, ग्राउंड स्टेटला यावं लागतंय पहा. मग आता हे ग्राउंड स्टेटला येताना खर्ची काय पडते, तर ही एनर्जी खर्ची पडली, म्हणजे पैसे निघून गेलेत तोपर्यंत. म्हणजे हे म्हणजे काय, एचन्यू म्हणजे तुमचे फोटॉन्स, जी काही एनर्जी त्या हायर रेडिएशन दिली ती एक्साइट होण्यासाठी, तीच पुन्हा फोटॉन एनर्जी म्हणून लाईटच्या फॉर्म मध्ये बाहेर पडते पहा. So this is the simple principle in which when a high energy particle, charged particles are incident on this scintillating material, the atoms inside this scintillating material goes on exciting by gaining that energy from high energy radiations. As the lifetime of this excited state, atom in an excited state, it is to be very very small, to be about 10 raised to minus 8 seconds. So that atom will come back to its ground state by simply emitting light energy in the form of a flashes. इन दी फॉर्म ऑफ ए फ्लॅशेस. एक ट्रान्झिशन इलेक्ट्रॉनचं झालं की एक फ्लॅशिंग मिळणार आहे लाईट, दुसरी लाईट. म्हणजे हे सिंपल वर्किंग प्रिन्सिपल आहे. कुणाला काही डाऊट आहेत का? कोमल जाधव, दिव्या आहे का, श्रद्धा, भक्ती, हॅलो, कुणाला काही डाऊट आहेत का? नाही सर. कोण आहे? मयुरी. नो सर. ओके. म्हणजे हे प्रिन्सिपल समजले तुम्हाला. ओके. देन we are moving toward the block diagram. How we can plot the block diagram for this scintillation counter. So the incident radiation which we get from some radioactive substance which made to fall on this scintillating material, okay, which we call as a phosphor. Okay, phosphor we name it because when this material is incident by light, when this material tracks the incident radiation, they emits light flashes. Such type of materials are known as a phosphor. Such type of a material are known as a phosphor. In some books it is referred as scintillants, or we can simply say it as scintillating materials. आपण सरळ सोप्या भाषेत म्हणायचं scintillating material. Okay. So when the incident radiations are incident on the scintillating material, then we know that the atoms from this scintillating material, by gaining the energy from this incident radiation, they move to the higher excited state. They can't remain there due to lower or very small short life time. Okay, so they bring back to its ground state by emitting flashes of light. Okay, म्हणजे हे phenomena. When these flashes of light is fed to PMT tube, पुण्यातली PMT नाहीये, बस सेवा नाही, ही कुठली PMT? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, in which we are going to increase the number of secondary electrons. Okay, so the flashes of light which are emitted from this scintillating material are made to fall in this photo multiplier tube, which further gives the large number of a secondary electron which are
further amplify and give to the counter for counting. काय इन्सिडेंट रेडिएशन सिंटिलेटिंग मटेरियलवर टाकलं, सिंटिलेटिंग मटेरियलचे ॲटम एक्साइट होणार आहेत, एक्साइट झाल्यानंतर काय करणार आहेत, ते हायर एक्साइटेड स्टेटला जाणार आहेत, तिथून ते पुन्हा खाली येणार आहेत आणि फ्लॅशेस ऑफ लाईट इमिट करणार आहेत. मग ते फ्लॅशेस ऑफ लाईट ज्यावेळेस आपण फोटो मल्टिप्लायर ट्यूबला देतोय त्यावेळेस फोटो मल्टिप्लायर ट्यूबचं काम काय आहे की प्रायमरी इलेक्ट्रॉनचा वापर करून लार्ज नंबर ऑफ सेकंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट करायचे आणि सेकंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट केले ते काय करायचे, ऍम्प्लिफाय करायचे आणि काउंटरला काय करायचे, फीड करायचे. कशासाठी काउंटरला द्यावे लागतील, तर मोजण्यासाठी, काउंट करण्यासाठी. So this is simply the working of this scintillation counter. We explain with the help of a block diagram. यामध्ये काही शंका आहे का बाळांनो? हॅलो, यामध्ये कुणाला काही शंका आहे का? अरे मोठ्याने बोला रे. नो सर. Okay. Then we are going to see here the actual working. What is the actual working with this scintillation counter or for this scintillation counter? So this is the scintillation counter. ओके, आता सिंटिलेशन काउंटरचे कुठले पार्ट आपण सांगितले महत्वाचे मागच्या डायग्राम मध्ये पाहिलं असेल तुम्ही. तर एक तर हा सिंटिलेटिंग मटेरियल, दुसरी फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब आणि तिसरं काय असेल तर हा काउंटर. 1 2 3. ओके, ऍम्प्लिफायरची क्वचित गरज लागते, म्हणजे तुम्हाला 3 मटेरियल लागतील किंवा 3 ॲपॅरेटस लागतात. एक तर सिंटिलेटिंग मटेरियल, दुसरं PMT ट्यूब, फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब आणि तिसरा काउंटर टू काउंट दी रेडिएशन्स. मग आता त्या पद्धतीने ही डायग्राम आहे पहा. बुक मध्ये तुमच्या वेगळी, इथं मी वेगळी वापरतोय. ओके, सो दिस इज द सिंटिलेशन मटेरियल. ओके, हे सिंटिलेटिंग मटेरियल आहे, फॉस्फर आहे असं समजा. ओके, मग आता त्याच्या पुढे ही लावलेली आहे फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब. ही सगळी काय आहे तुमची फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब आहे पहा बाळांनो. मग आता या फोटो मल्टिप्लायर ट्यूबला इथे जर पाहिलं तर इथं रेड लाईन ओढलेली आहे पहा. दिस रेड लाईन सजेस्ट द सेमी ट्रान्सपरंट फोटो कॅथोड और वी कॅन सिम्पली से दॅट फोटो डायोड. तर इथं फोटो डायोड जोडलेला आहे. ओके, आणि त्या फोटोडायोडच्या वरती आपण काय ठेवलेले, सिंटिलेटिंग मटेरियल ठेवलेलं आहे त्या फोटो मल्टिप्लायर ट्यूबच्या. ओके, ही सगळी फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब आहे. आता त्या फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब मध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर काय काय दिसतंय, तर हा फोकसिंग ग्रीड दिसतोय पहा. आणि इकडे खाली काय केलेले, अरेंजमेंट केलेली आहेत कशाची, तर त्याला आपण नाव दिलेलं आहे, हे इलेक्ट्रोलाइट पहा, इलेक्ट्रोड आहेत वेगवेगळे. आणि त्याला मी काय म्हणतोय, डायनोड्स. त्याला नाव काय म्हणतोय, डायनोड्स. आणि सगळ्यात शेवटी जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड आहे त्याला मी नाव देतोय ॲनोड. सगळ्यात शेवटचा जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड आहे त्याला ॲनोड म्हणूया. आणि हे काय डायनोड आहेत बाकीचे. ओके, सो दीज आर दी सम ऑफ दी पॉइंट्स और apparatus needed for our scintillation counter. आणि याच्या पुढे आपण आणखीन काउंटर दाखवू शकतो, याच्या पुढे आपण ड्रॉ करू शकतो काउंटर. ओके, मग आता काय होतं पहा, वर्किंग पहा काय. when high energy radiations, incident radiations which are emitted from radioactive substances are made to fall on this scintillating material which is kept at the top of this photo multiplier tube. काय केलं पहा बाळांनो, तर आपण इन्सिडेंट रेडिएशन इन्सिडेंट केले
कुठं इन्सिडेंट केले, तर त्या फोटो मल्टिप्लायरच्या टॉपवर, फोटो मल्टिप्लायर ट्यूबच्या टॉपवर. आता टॉपवर काय फिक्स केलेले आहे आपण, तर फोटो सिंटिलेटिंग मटेरियल किंवा एखादं सिंटिलेटिंग क्रिस्टल किंवा त्यालाच आपण फॉस्फॉर म्हणतोय, ते मटेरियल आपण टॉपला फिक्स केलेले आहे त्या फोटो मल्टिप्लायर ट्यूबच्या. आता हे सर तुम्ही इथं म्हटलेलं आहे लाईट शिल्डिंग अँड कास्टिंग. ओके, आता हे जे काय रेडिएशन आहेत, इन्सिडेंट रेडिएशन, हे हाय एनर्जी इन्सिडेंट रेडिएशन मी म्हणतोय, त्यांची एनर्जी हाय. मग जर एनर्जी हाय असेल तर ऑब्विसली इथं शिल्डिंग कुठल्याही प्रकारचं असलं तरी ते काय होणार आहे, पेनेट्रेट होणार आहे आणि हे इन्सिडेंट रेडिएशन कुठं जाणार आहेत, या सिंटिलेटिंग मटेरियलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जाणार आहेत. पहा इथं आले कॉन्टॅक्ट मध्ये ते. मग आता सिंटिलेटिंग मटेरियलचे ऍटम काय करणार आहेत, ऍटमला बाहेरून काहीतरी एनर्जी मिळाली, एनर्जी मिळाली, या ऍटम काय झाले, एक्साइट झाले. मग अशी म्हटलं तसं ग्राउंड स्टेट टू तुमचे एक्साइटेड स्टेट, ऍटम एक्साइट झाले. ओके, मग आता हे ऍटम एक्साइट झाले, पण ते तिथं जास्त वेळ राहू शकत नाहीत एक्साइटेड स्टेट मध्ये. का बाळांनो, तर आपण सांगितलेले त्या ऍटमचा त्या एक्साइटेड स्टेट मध्ये राहण्याचा लाईफ टाइम हा व्हेरी व्हेरी शॉर्ट आहे. इट इज टू बी अबाउट 10⁻⁸ सेकंद, 10⁻⁸ लक्षात घ्या. मग ते ऍटम काय होतात, पुन्हा कुठे येतात, ग्राउंड स्टेटला येतात. पण कसे येतात, बाय अप्लाइंग बोहर प्रिन्सिपल, बाय इमिटिंग फोटॉन एनर्जी और फ्लॅशेस ऑफ लाईट. येताना ते काय डायरेक्ट येत नाही, तर काय करतात, लाईट फ्लॅश इमिट करतात. मग इथं लाईट फ्लॅश जनरेट झाला, मी असा इथं दाखवतो आता. ओके, त्या खालच्या डिरेक्शनला हा लाईट फ्लॅश जनरेट झाला. मग आता हा लाईट फ्लॅश कुणावर जाऊन पडतोय, पहा पुढे जाऊन, तर या सेमी ट्रान्सपरंट फोटो कॅथोड किंवा फोटो डायोड वर जाऊन आदळतोय. पहा ओके, दिस लाईट flashes which are emitted from the scintillating material, when this scintillating material are incident by the charge particle radiation, this scintillating material emits flashes of light which further made to incident on semi-transparent photocathode, or we can say simply on a photodiode. ती लाईट एनर्जी कुठे पडली, फोटोडायोड वर पडली. म्हणजे ही लाल रेष, आता ही आणखीन वाईड करू आपण. समजा असं म्हणूया फोटोडायोड आहे आपण. ओके, हा सगळा इथला पोर्शन एरिया आपण म्हणूया फोटोडायोड. ओके, मग आता फोटोडायोड वर पडल्यानंतर फोटोडायोडचं काम काय असतं बाळांनो, इट कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. इट कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. म्हणजे लाईट एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिक एनर्जी मध्ये किंवा इलेक्ट्रिक करंट मध्ये करण्याचं काम हा फोटोडायोड करतो. मग आता फोटोडायोड काय करणार आहे, सिंटिलेशन मटेरियल मधून निघालेले फ्लॅशेस ऑफ लाईट वापरणारे आणि त्याचं रूपांतर काय करणारे, इलेक्ट्रिसिटी किंवा इलेक्ट्रॉन्स मध्ये करणारे. मग आता इथं जर पाहिलं, इरेज करून टाकतो. ओके, इथं जर तुम्ही पाहिलं तर इथं पहा, लाईट एनर्जी फोटोडायोडनं घेतली आणि त्याचं कन्व्हर्जन मी कशात म्हटलं, इलेक्ट्रॉन मध्ये केलं. मग आता हा इलेक्ट्रॉन इथं जनरेट झाला. मग या इलेक्ट्रॉनला या पहिल्या डायनोडकडे पाठवण्याचं काम कोण करेल, तर हा फोकसिंग ग्रीड करतो किंवा फोकसिंग इलेमेंट करतो. पहा
आता हा इलेक्ट्रॉन याच्याकडेच काय येईल सर, तर इथं या डायनोडला किती पोटेन्शियल अप्लाय केलेलं आहे पहा, +100 व्होल्ट, +100 व्होल्ट हायर पोटेन्शियल आपण अप्लाय केलेले आहे 100 व्होल्ट. 100 व्होल्ट पोटेन्शियल अप्लाय केल्यामुळं हा इलेक्ट्रॉन इथं आला पहा, कारण इलेक्ट्रॉनवर चार्ज आहे निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल कडे तो ऑब्विसली काय होणार आहे, अट्रॅक्ट होणार आहे. ओके, so this electron which is generated from this photocathode or photodiode move towards this dynode. Quickly it moves towards the dynode. या डायनोड कडे आला. आता आल्यानंतर याला आपण म्हणणारे प्रायमरी इलेक्ट्रॉन बरं का. हा जनरेट कुणापासून झालेला आहे, या मटेरियल पासून जनरेट झालेला आहे, त्यामुळे आपण याला प्रायमरी इलेक्ट्रॉन म्हणू. मग आता हा जो इलेक्ट्रॉन इथं आलेला आहे पहिल्या डायनोडकडे, ओके, त्याला मी पाहिजे तर आपण याला D1 म्हणूया, इथं D1 म्हणूया. हा पुन्हा काय करेल, कुठं जाईल, तर या दुसऱ्या डायनोडकडे शिफ्ट होईल. आता दुसऱ्या डायनोडला पोटेन्शियल किती दिलेलं आहे बाळांनो पहा, 200 + 200 व्होल्ट्स potential is applied to the second dynode, so that okay these electrons from first dynode goes towards the second dynode. आता हायर पोटेन्शियल आहे, मग हा जो काही इलेक्ट्रॉन पहिल्या डायनोडवर कलेक्ट झाला एक इलेक्ट्रॉन, तो ज्यावेळेस जाऊन त्या दुसऱ्या डायनोडवर आदळेल किंवा कलेक्ट होईल त्यावेळेस तुम्हाला 2 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन इमिट झालेले दिसतात किंवा इथंच तुम्ही 2 म्हणू शकता D1च्या ठिकाणी. 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन सेकंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट होणार या डायनोड D2 वर. आता इथं मी 2 दाखवलेत म्हणून 2 घेऊया. Then again these 2 electrons generated at dynode D2, they further go towards the dynode D3 which is maintained at further higher potential +300 volts. पहिल्यांदा इथं तयार झालेला इलेक्ट्रॉन पहिल्या डायनोडकडे आला त्यावेळेस ओके त्या डायनोडवर असणारा पोटेन्शियल +100 व्होल्ट आहे. परत तो इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या डायनोडकडे अट्रॅक्ट झाला कारण त्याच्यावर अप्लाय केलेलं पोटेन्शियल पण +200 व्होल्ट आहे. ओके, मग 200 व्होल्ट असल्यामुळे तो तिथंच राहणार नाही, तो इकडे येणार हायर पोटेन्शियल कडे अट्रॅक्ट होणार. ओके, मग आता इथं आल्यानंतर तो एकाचे किती होत आहेत, 2 इलेक्ट्रॉन तयार होत आहेत. कारण प्रायमरी इलेक्ट्रॉन काय करतोय, सेकंडरी इलेक्ट्रॉन इमिट्स करतोय, ॲव्हलांचे इफेक्ट दाखवतोय. तो एक इलेक्ट्रॉन असेल तर तो 2 इलेक्ट्रॉन देतोय. 2 इलेक्ट्रॉन इंटरॅक्ट झाले तर त्याचे 4 होतील, 4चे तुम्हाला 8, 8चे 16 अशा पद्धतीनं हे ऍम्प्लिफिकेशन इलेक्ट्रॉनचं या डायनोडवर चालू राहील. इकडून इकडं इकडून इकडं. ओके, आणि अशा प्रकारचे जवळपास 10 ते 15 डायनोड्स एका फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब मध्ये बसवलेले असतात. लक्षात घ्या, एका फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब मध्ये किती डायनोड्स असतात, 10 ते 15, मिनिमम 10 मॅक्झिमम 15. मग तुम्ही विचार करू शकता की एका प्रायमरी इलेक्ट्रॉन पासून असे असंख्य इलेक्ट्रॉन्स इथं काय होणार आहेत, जनरेट होणार आहेत. कुठं, या फायनल ॲनोड पाशी असे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत, कलेक्ट होणार आहेत. म्हणजेच इथं काय होतंय की एका प्रायमरी इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होतोय फोटोडायोड पासून,
त्याचं आपण काय करतोय, सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स मध्ये रूपांतर करतोय, किंवा वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन लार्ज नंबर ऑफ सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स विथ द हेल्प ऑफ दिस photomultiplier tube, in which the diodes are arranged in a specific manner, so that the final output we get large number of electrons at the anode. Collecting anode, we found the large number of electrons. जास्त प्रमाणात इलेक्ट्रॉन्स मिळतात. मग आता हे इलेक्ट्रॉन, आता हे दिसताना एकदम सिंपल प्रोसेस दिसते, बट इट इज व्हेरी क्विक प्रोसेस. म्हणजे जवळपास काउंटिंग इफिशियन्सी जर तुम्ही पाहिली, एका इलेक्ट्रॉनसाठी या फोटोमल्टिप्लायर ट्यूब मध्ये जर आपण एक इलेक्ट्रॉन इम्पिंज केला तर आपल्याला जवळपास काउंटिंग इफिशियन्सी किती सापडते, तर 10 to the power 6. 10 to the power 6. So we can say that here the high counting efficiency is the advantage for the scintillation counter. This high efficiency, counting efficiency किती आहे, 10^6. मग आता इथं काही एकच इलेक्ट्रॉन जनरेट होणार आहे का सुरुवातीला, नाही, इथं असंख्य इलेक्ट्रॉन फ्लॅशेस ऑफ लाईट काय करणार आहे. आता हा इथं एक प्रश्न पडला, फ्लॅशेस ऑफ लाईट एखाद्या मटेरियलवर पडल्यावर इलेक्ट्रॉन कसे जनरेट होतात, तर ते त्याचं उत्तर काय, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन ए energy radiation is fall on a photosensitive material, then it emits electron, and this is simply the photoelectric effect. Okay, in which emission of electron takes place. मग ते इलेक्ट्रॉन इमिशन इथं मिळेल आणि ते इलेक्ट्रॉन्स प्रायमरी इलेक्ट्रॉन्स म्हणून गणले जातील, आणि त्यांच्यापासून आपल्याला लार्ज नंबर ऑफ सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स मिळतील या फोटो मल्टिप्लायर ट्यूबच्या कलेक्टिंग एनोडला. म्हणजे फायनल आउटपुट तुम्हाला काय मिळालं पहा, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जेवढे इलेक्ट्रॉन जास्त तेवढा काय असणार आहे, सिग्नल ऍम्प्लिफाय असणार आहे, लक्षात घ्या. इलेक्ट्रॉन कमी मिळाले, इथं जर इलेक्ट्रॉन कमी मिळाले तर आपण हा सिग्नल कुठं फॉरवर्ड करणार आहे, ऍम्प्लिफायरला देणार आहे. तो सिग्नल कशासाठी ऍम्प्लिफायरला द्यावा लागेल, तर ऍम्प्लिफायरचं बाळांनो कामच आहे टू स्ट्रेंथन द क्वालिटी ऑफ सिग्नल और हाईट ऑफ सिग्नल. एखाद्या सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढवण्याचं काम हे ऍम्प्लिफायर करतो. मग ऍम्प्लिफायर कडून शेवटी तो सिग्नल कुठं जाईल, इलेक्ट्रिक फॉर्म मध्ये काउंटर कडे जाईल, आणि काउंटर काय करेल, तो सिग्नल काउंट करेल. मग आता इथं ही प्रोसेस आता सांगायला आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं गेले पहा. मग सर हे आता एक इलेक्ट्रॉन येणार आणि तो हे सगळं सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स तयार करणार, आणि मग शेवटी आपल्याला एवढे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिळणार. मग ही प्रोसेसला खूप वेळ लागत असेल असा काही जणांचा प्रश्न असेल, तर तसं नाही बाळांनो. दिस इज अन इन्स्टंटेनियस प्रोसेस. किती वेळात होते, फक्त 10⁻⁻⁶ सेकंद. एवढ्या कमी वेळात ही प्रोसेस होते. इट इज अन इन्स्टंटेनियस प्रोसेस. ऍडव्हान्टेज आहे या सेंटिलेशन काउंटरचं, इट इज अन इन्स्टंटेनियस प्रोसेस. आता ती कशी होते पहा, बघा इथं दाखवलं, एक GIF इमेज मी घेतली, असं क्विक. आता या डायग्राम मध्ये पहा, इथं डायनोडला इकडं काय कनेक्शन दाखवलं नाही, तर हे डायनोडचं कनेक्शन इथं हायर टेन्शन दाखवलेलं आहे पहा. फ्लॅश ऑफ लाईट इन्सिडेंट रेडिएशन पडल्यानंतर इलेक्ट्रॉन इथं जनरेट होतोय, आणि तो इलेक्ट्रॉन इथं क्विकली काय होतोय, ट्रान्समिट होतोय, आणि फायनल इथं तुम्हाला आउटपुट मिळतंय. सो इट इज अ इन्स्टंटेनियस प्रोसेस which takes time to be about within a 10⁻⁻⁶ second.
मग आता सर काउंटर काय करतो काम, तर आता काही ठिकाणी सॉफ्टवेअर वापरले जातात, बऱ्याच ठिकाणी आता न्यूक्लिअरशी रिलेटेड जे प्रोजेक्ट आहेत त्यात सॉफ्टवेअर वापरले जातात. तर ते काय करतात, हे असा ग्राफ तुम्हाला फायनल रिझल्ट म्हणून काउंटर देतो. काय ग्राफ मध्ये पहा, तर एका साईडला काउंट्स दाखवलेले आहेत आणि दुसऱ्या साईडला एनर्जी दाखवलेली आहे. मग आता इथं दोन पीक मिळालेले आहेत, म्हणजे दोन वेगवेगळ्या एनर्जीचे रेडिएशन तिथं एक लक्षात घ्या. हा ग्राफ काय दाखवतो, हा मी एकदम सिंपल दाखवला. आता काही जण रिसर्च पेपर जर पाहत असतील तर एकदम कॉम्प्लेक्स ग्राफ तुम्हाला दिसतो. ओके, आता हा मी इथं सिंपल घेतलेला आहे. इथे एक पीक दिसतोय आणि इथे एक पीक दिसतोय, म्हणजे इथं एवढे काउंट. आता इथं याचा करस्पॉन्डिंग काउंट पाहिला तर 9,000, 3,000 आणि याचा पाहिला तर 6,000. ओके, म्हणजे काउंटिंग रेट कुठल्या पर्टिक्युलर एनर्जीची रेडिएशन आहेत ती एक्स ऍक्सिस वर आहेत आणि काउंटिंग त्याचं किती आपल्याला मिळालं ते वाय ऍक्सिस वर तुम्हाला दिसतंय. इथं सुद्धा छोटा पीक मिळतोय का, म्हणजे जवळपास 80 केईव्ही एनर्जी असणारे तुम्हाला रेडिएशन किती आहे, जवळपास 801 जवळपास आहेत असं दिसतंय. इथं जर पाहिलं, समजा इथं 100 आहे म्हटल्यावर 20 केईव्ही एनर्जी असणाऱ्या पार्टिकल किती आहेत, तर जवळपास 6,000 पार्टिकल आहेत. 700 केईव्ही एनर्जी असणारे पार्टिकल किती आहेत, तर जवळपास ते 3,000 आहेत. म्हणजे इथं काय मिळतोय, फायनली काउंटर गिव्ह दी काउंट. ओके, इट गिव्ह दी काउंट. आता याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत बाळांनो, तर ऍडव्हान्टेजेस पहा सांगितलेले. हाय काउंटिंग रेट, as I have mentioned earlier, the time of travel of the electron through photomultiplier tube, it is very short, to be about 10 raised to minus 6 seconds. So this scintillation counter is having one of the advantages, high counting rate, and it is to be about 10 raised to 6 times. 10 raised to 6 times. Okay, further the second advantage I write here as magnitude of output pulse is proportional to energy of incident radiation. ज्या पल्सचं मॅग्निट्यूड आहे पहा, हे जे काय मॅग्निट्यूड आहे, ओके, म्हणजे हे जे काय पीक हाईट आहे ती कशावर डिपेंड आहे, तर त्या रेडिएशनला किती त्याच्यावर किती एनर्जीचे रेडिएशन इन्सिडेंट झाले ते पहा. अजून एक ऍडव्हान्टेज सांगितलेला आहे, दिस सिंटिलेशन काउंटर ऑपरेट इन एअर अँड व्हॅक्यूम, एअर और व्हॅक्यूम एन्व्हायरमेंट. एअर आणि व्हॅक्यूम एन्व्हायरमेंट मध्ये सुद्धा ऑपरेट करता येतो. ऍडव्हान्टेज आहे पहा, ऍडव्हान्टेज आहे तो एक त्याचा. ओके, तर हे इथं सांगितलेलं. यात कुणाची काही शंका आहे का बाळांनो, शंका आहे का कुणाची काही? नाही सर. नाही सर. सर्वांना समजलं का, जे काय आज आपण डिस्कस केलंय ते समजलंय का, कोण कोण आहे? आज जे आपण काय बोललो ते समजलं का सर्वांना? कोण कोण आहे? श्रद्धा जाधव, काय प्रॉब्लेम आहे का सिंटिलेशन काउंटर बद्दल? हॅलो. नो सर. ओके, दिव्या? नाही सर. मयुरी? नाही सर. सानिया? नाही सर. भक्ती? नाही सर. दिव्या? नाही सर. स्नेहल? नाही सर. सुमित, काय प्रॉब्लेम आहे का सुमित?
नाही सर. श्रीधर, नाही सर. अप्पाराव माने, नाही सर काय. पूजा जाधव. नाही काय सर. ओके. आता एकदा आणखीन एक थोडक्यात सांगतो की आता सिंटिलेशन मटेरियल म्हटलं आपण, सिंटिलेटिंग मटेरियल म्हटलं, मग आता तिथं सिंटिलेटिंग मटेरियल कुठलं वापरायचं हे कशावर डिपेंड राहील बाळांनो, तर कोणत्या प्रकारची रेडिएशन तुम्ही डिटेक्ट करणार किंवा कोणत्या प्रकारचे चार्ज पार्टिकल तुम्ही डिटेक्ट करणार. फॉर एक्झाम्पल झिंक सल्फाईड क्रिस्टल फॉर्म मध्ये तुम्ही किंवा पावडर फॉर्म मध्ये वापरता पहा. कशासाठी? तर अल्फा रेडिएशन डिटेक्ट करण्यासाठी. एखादा MCQ टाइप क्वेश्चन याच्यावर विचारलं जाईल पहा. झिंक सल्फाईड क्रिस्टल किंवा पावडर फॉर्म मध्ये आपण वापरतोय सिंटिलेटिंग मटेरियल म्हणून. कशासाठी? टू डिटरमाइन और टू डिटेक्ट और मेजर अल्फा रेडिएशन, अल्फा चार्ज पार्टिकल मॉनिटर करण्यासाठी किंवा डिटेक्ट करण्यासाठी तो वापरतो. त्याच्या उलट अँथ्रासिन आपण वापरतोय बीटा रेडिएशन डिटेक्ट करण्यासाठी. We use the anthracene as a scintillating material to detect the beta particles. Okay, whereas sodium iodide, okay, sodium iodide, it is used NaI, it is used to determine the gamma radiations. It is used as a scintillating material to determine the gamma radiation. So we can choose this scintillating material as far we are going to detect which of the ionizing radiation. Okay, तर हे सांगता येईल. तर आता कुणाला काही शंका नाहीये. आता काही घेणार नव्हतो सरांनी, फक्त मला लेक्चर सर घेता काय ऍडजस्ट करता का, सरांना अचानक काम आल्यामुळं म्हणून मी म्हटलं घेतो, पण वैयक्तिक बाकीच्या गप्पा न मारता मी काहीतरी टीच करतो. तर त्यांनी सांगितलं बबल चेंबर थोडासा राहिलेला आहे आणि सिंटिलेशन काउंटर, तर मी म्हटलं सिंटिलेशन काउंटर शिकवतो, मी कंटिन्यू करतो. ओके, तर काही शंका नसावी म्हणजे मी सरांना खात्रीपूर्वक सांगू शकतो की मुलांना समजलेलं आहे म्हणून. चालेल ना? जितुरी सरांना मी असा मेसेज देऊ का, आता तुम्ही शिकवलं नाही तरी चालेल, सरांना मुलांना समजलेलं आहे मी जे काही सिंटिलेशन काउंटर शिकवलेलं आहे ते, असं सरांना सांगितला मेसेज तरी चालेल का? हो सर. ओके. ओके ओके. आता तुम्हाला मी या सेमिस्टरला माझ्या टीचिंग कधीच झालं नाही, आता उलट मी तो ॲडव्हान्टेज घेतला, एखादं लेक्चर झालं माझं त्या निमित्तानं. ओके, सो I think our today's time is over here. So let us stop our today's lecture here. Thank you for listening. Have a good day. Take care of yourself. Thank you. Thank you, sir. Okay.